Namaste. Good morning, everyone, on this wonderful Saturday. धेरै टेक्निकल डिफिकल्टिज को पहाडहरु पार गरेर हामी यहाँ आउँदै छौं तपाईका एकदम लाइभ थ्यांक यू फर बीइङ पेशेन्ट विथ अस मेरो नाम मुना गुरुङ म लेख्छु म अनुवाद गर्छु अनि आई एम सो ह्यापी टु बी अ पार्ट अफ दिस लन्च कैलाली देखि 12 सम्म हाम्रो 20 वटा थारू पिक्चर बुक्स को यो एक हप्ते लामो विमोचन महोत्सवमा सो यो चाहिँ जस्ट छोटकरीमा भन्नु पर्दा चाहिँ एसिया फाउन्डेसन को बुक्स फर एसिया प्रोजेक्ट अन्तर्गत लेट्स रिड भन्ने प्लेटफर्म को लागि बनाइएको 6 वटा किताब सृजनालय भन्ने संस्थाले 6 वटा कथा 3 जना थारू लेखकले लेख्नु भएको 6 जना इलस्ट्रेटर थारू र नन थारू इलस्ट्रेटर्सले इलस्ट्रेट गर्नु भएको टोटलमा 4 वटा ल्याङ्ग्वेजमा रङ्गाउरा थारू 12 जिल्ला थारू नेपाली र अंग्रेजीमा सो आज तपाईहरुले चाहिँ यो विमोचनमा अलिअलि यो एक दुई वटा किताबहरुको बारेमा सुन्न पनि पाउनुहुन्छ so just सुरुवातको लागि चाहिँ I'm going to invite Megan Nalbo, who is here with us. She is Asia Foundation को country representative. उहाँले चाहिँ दुई शब्द भन्नुहुन्छ and then हामी विमोचन गर्छौं हाम्रो किताबको. So Megan. Sabaiलाई namaskar, Jai Guru Baba, Gorlai Che. Good morning. Thank you so much for the opportunity to provide a few words at the start of this week-long launch. It's a pleasure to see all of you from the safety of your own homes this wonderful morning. I will start with just a few words about, actually, Surama Magnu Porsa. Nepali पनि बोल्छु तर अलिक असजिलो हुन्छ असजिलो बोल्ने असजिलो सुन्ने झन् असजिलो हुन्छ होला त्यही गर्ने मेरो मैत्री भाषामा बोल्छु होला. So at the beginning, I will say just a few words about the Asia Foundation. Although we've been in Nepal for nearly 30 years, I realize that not everyone is familiar with the work that we do. We started actually 40 years ago in partnership with the Central Library at Tribhuvan University, so a different books platform back then. And through a books donation program, which is our oldest program in the Asia Foundation and continues to this day. We later in 1992 established our first office here, and we are one of 18 offices across the Asia Foundation in Asia. The Asia Foundation is an international non-governmental organization that began in the mid-1950s and focuses exclusively on Asia. We focus across all of our country offices on one shared vision, which is a peaceful, just, and thriving Asia. And I'll pause for a moment only because I always love that last word, thriving, which suggests in English that it is not just a tree that has sprouted and is growing upward, but that it is actually bearing fruit, thriving. And we carry that into our work here in Nepal as well, where we focus on supporting Nepal's own vision, multiple visions for improving governance, expanding economic opportunity, supporting locally driven solutions that serve Nepal's entire population, as well as supporting regional cooperation and expanding environmental resilience. The Let's Read program speaks to thriving and speaks to all of our objectives as it looks towards the next generation with children through Asia's Let's Read platform, Asia's free online digital library, and which has been providing to date 3,000 titles in 29 different Asian languages, ranging from Afghanistan to Indonesia, Cambodia to Nepal. And it is not just a collection of books online. It really is a tool that is community and technology driven
to overcome local language book scarcity. And I love the way that that sounds, and to overcome it. We collaborate with government agencies in 13 different countries, including here in Nepal, with nonprofits, private sector, individual citizens, to improve a sustainable free access library, children's library, and really to support the goal of a reading movement. And targeting both dominant languages, here in Nepal, that's Nepali, where we have nearly 350 titles, but also underserved languages in the children's literature world. In Nepal, over the last 3 years since launching the Let's Read platform, we have created original books from Nepali folktales and translated books in 4 different languages: Nepali, Nepal Bhasa, where we have almost 100 titles now available, as well as what you're hearing throughout this week, which is our most recent translations into 2 different dialects of Tharu. And we hope to expand that to 2 to 3 other languages within this year alone. Words on a page are not just a book, even if it's a digital page. Really, it's for children to fall in love with reading and to fall in love with learning. They can't just see words on a page. They need to locate themselves, their language, their community in a story. And when they are able to relate to that story, then they fall in love with reading and thereby fall in love with learning. And it is few things during the lockdown bring me greater pleasure than being here today and launching this book, which was envisioned well over a year ago, the multiple books. And I would say that this has been a journey of partnership. First and foremost, of course, partnership with Srijanalaya, which is a nonprofit organization creating safe learning spaces through art, as well as a partnership with 6 illustrators, 3 authors, one of whom is auspiciously celebrating a birthday today, and as well as community members to create 6 original books, as well as translate over 50 other books into Tharu. These 4 books are also translated very importantly into English, as well as Nepali. So the other effect this has is supporting bridging exposure and understanding, empathy across children in Nepal's great diverse population. These stories are local stories. They're folk tales written by Tharu writers. And this week will be a fun week, I think, of many different types of events for people to engage with read aloud of these books, conversations with the writers and illustrators, as well as panel discussions. And so from the safety of my home to the safety of all of yours, I welcome you to participate fully this week. And I hope you, and more importantly, children in your lives, are able to be mesmerized by the illustrations and the stories that come from one of Nepal's great communities, the Tharu community. And so with that, I formally invite you to this launch of these new books. Congratulations, everybody. Yay! We have hard copy, we have soft copy online. So Moon, I'll hand it right back over to you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much, Megan.
for officially announcing, for officially launching these books. They are available online for everyone to read, because we're all about accessibility. So 1 minute, let me just share. Right, so people can go to letsreadasia.org, and then you can look at all of these amazing languages from Asia. And then you just gotta scroll down. There's Barazila Tharu, so we've got 2 books in Barazila Tharu. Yay! You guys can also unmute yourselves. And then we've got, then if you scroll further down, you'll find Dangaura Tharu, and that's where you'll see all of our 6 books. You can just click on one and then read away. So this is the incredible Let's Read platform. And on top of that, we will also have books available and printed in the near future, very soon as lockdown is over and we can sort of get it out there. So another thing that I wanted to say, which is a good news, is that out of the 6 books, 3 of them have been selected to be exhibited at the Book Illustrators Gallery in Singapore 2020. So some of Suman Mahajan's illustrations, Bandana Tulachan's illustrations, and Ubahang's illustrations will be there. I don't have Bandana's with me, but this is some of this is Ubahang's and this is Suman's. Will be exhibited this year in Singapore. So even before the launch, we're sort of spreading our wings to outside of Nepal within Asia. So it's very, very exciting for us. All right, so as Megan was saying, it's Chabilal ji ko आज चाहिँ जन्मदिन हो. अनि अस्ति उहाँलाई फोन गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले धेरै मेरो किताबहरु जहिले पनि मेरो जन्मदिनमै विमोचन गर्ने गरी पार्छु. यसपालि त कस्तो संयोग भएर जन्मदिनमा नै परेछ. हामीले बुझेर नै गरे जस्तो छ. So happy birthday Chabilal ji. अब छबिलाल जी ले चाहिँ हामीलाई स्यालको बिहे उहाँको किताब गिद्रक भोज डङ्गौरा थारूमा स्यालको बिहे नेपालीमा अनि अंग्रेजीमा अ फक्सस वेडिङ उहाँले चाहिँ नेपालीमा आज पढ्दै हुनुहुन्छ. छबिलाल जी सुनिरहनु भएको छ केही भन्नुस् न. अनि सुनिरहेको छैन तपाईको तपाईको अडियो चाहिँ सायद त्यो डिभाइसमा कनेक्ट छैन होला. हेलो हेलो हजुर आवाज गयो मेरो हेलो Muna, you're on mute. हजुर छबिलाल जी सुनिरहेछ हामीले. ए सुन्नुभयो. हजुर नमस्कार, म छबिलाल कोपिला. मेरो आज जन्मदिन पनि हो. म
मलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ। वास्तवमा म धेरै जसो मेरो पुस्तकहरू, मैले लेखेका किताबहरू मेरो जन्मदिनकै अवसर पाएर विमोचन हुने गर्छ र आज पनि यो संयोग जस्तै भनौँ मेरै जन्मदिनको अवसरमा यो पुस्तक अहिले विमोचन भइरहेको छ। यसकारणले म निकै खुसी पनि छु र सृजना राई र एसिया फाउन्डेसन नेपाललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मेरो जुन जन्मदिनको अवसरमा मेरो स्यालको बिहे भन्ने शीर्षकमा लेखिएको बालकथा छ। म सुरुमा यो बाल सुनाउँछु र यो बालकथा मैले खास गरेर थारू समुदायमा या थारू समुदायका हामी थारू साइका व्यक्तिहरूले मौसम गर्न या मौसमलाई अनुमान सक्ने विभिन्न किसिमका पशु-पक्षी जनावरहरूको क्रियाकलाप हेरेर हामी मौसमको अनुमान गर्छौँ र यो स्यालको बिहे पनि विभिन्न चराहरू अनि जनावरहरू मैले यस कथामा पात्र बनाएको छु र यो कथामा त्यो खेर मौसमकै त्यो पूर्वानुमान गर्ने चराहरूलाई नै मैले पात्र बनाएको छु। मेरो कार्य सुरु हुँदा गाउँको जङ्गलमा एउटा स्याल बस्थ्यो। उसको एउटा जवान छोरो थियो। स्याललाई जवान छोराको बिहेको धेरै चिन्ता थियो। एक दिन उसलाई मित खरायोले साथ दियो, सबै छिमेकी गाउँहरूसँग सल्लाह गरौँ। स्यालले खरायोको कुरा मान्यो, खुकुरलाई लाएर सबै खबर गर्न थाल्यो। कुकुर घर पुगेर सबैलाई स्यालको घरमा आउन खबर गर्यो। खबर पाए जङ्गलका पशुपक्षीहरू स्यालको घरमा जम्मा भए। मेरो छोराको बिहे गर्नु पर्यो, तर म अहिले सक्दिन, के तपाईले मलाई गर्न सक्नुहुन्छ? यो कुरा सुनेपछि काग जुरुक्क उठ्यो भन्यो, म सबै निम्तो छु। महिना दिन म मिठो बोल्छु, त्यसैले मैले नै पाहुनाहरूको स्वागत गर्नु छ। कुमावतीले हात चाल्दै भनिन्, म घर जाउने जिम्मा लिन्छु, म घर लिकोट गरेर चिट्टिक पार्छु। मयूरको पाख फिजाउँदै मनोरञ्जन जिम्मा लिन्छु, म नाचे सबैले खुसी बनाउँछु। देखाउँदै समान ओसार जिम्मा लिन्छु। कुकुर फटफटाउँदै म बिस्कुन हेर जिम्मा लिन्छु। जमिनबाट उक्लिँदै गराले बोले, म खाला खुल्टी पुर्ने जिम्मा लिन्छु। सबै कामको जिम्मेवारी रहँदा भ्यागुटो भने एक कुनामा सुतिरहेको थियो। कमिलाले भ्यागुलाई काउकुटी लाग्यो। यसम्म खरायोले भन्यो, हामीसँग गीत गाउने मान्छेको कमी देखियो, गीत गाउनेको कमी देखियो, यो काम भ्यागुटालाई दिनुपर्छ। भ्यागुटाले सहमति जनायो, सभा सकियो। बिहेको मङ्गल दिन केही पछि टोकियो। काग घरमा निम्तो बार्न निस्क्यो। यता सालको घरको प्रवेशद्वारमा गेट बन्यो, तोरणहरू टाङ्गियो, चारैतिर झिलिमिली भयो। बिहेको तयारी पुरा भयो। पाहुनाहरू आए, बिरा सबैभन्दा पहिले थियो। सबै गाउँलेहरू काममा जुटिरहेका थिए, नाचगान चलिरहेको थियो। दुलहाको जी निस्क्यो, भ्यागुटा गीत गाउन कस्यो। बिहामा गाउँ गीत मार ठाउँमा झुकेर पानी पार्ने सजन आइदिए। कतै मरियो कालो रे, कतै बस्यो बर्खा झरी, कसरी भिज्यो मेरो मोटीहार, कसरी भिज्यो मेरो चुनरी। गीत गाएको केही क्षणमै साँच्चै कालो बादल मडारियो। पानी दर्किन थाल्यो। अब बिहे बिठोलिन्छ कि भन्ने डरले स्याल आत्तियो। भ्यागुटोको होस आयो। आफ्नो गला खोलेर उसले सही गीत गायो। एकातिर टाँगे सिकुवा बरही, अर्कोतिर सगुन मछरी रे। घरकी भोजिनले त पठाइन् दुला, पाँचौं पाए रे। केहीमा घाम लाग्यो, सिमसिम पानी भने परिरहेको थियो। जन्तीहरू नाच्न थाले, रमाइलोसँग बिहे सकियो। यसरी कथा सकिन्छ र मैले लेखेको कथा
यसरी सकाएँ। कथा सुनिदिएकोमा सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद छविलाल जी, थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो मिठो तपाईले सुरुवात हामीलाई यो विमोचनको महोत्सवमा तपाईले एउटा भोजमा हामीलाई निमन्त्रण गरेर भोजतिर लानुभयो। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो सबैले भर्खर यदि तपाईँ भर्खर आउनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ छविलाल कोपिलाजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लेखक, कवि र किसान पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ दाङबाट यहाँ आइरहनु भएको छ अनि भर्खर उहाँले चाहिँ स्यालको बिहे अथवा गिद्रक भोज अथवा फक्सेस वेडिङ पढेर सुनाउनु भयो। अब प्रोग्राम अघि जाउँ। नेक्स्ट वी हेभ रितिका लकुल। रितिका चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो इभेन्ट एकदम इन्टरनेसनल हो कि। सो रितिका चाहिँ हामीलाई यहाँ क्यालिफोर्नियादेखि आइरहनु भएको छ। उहाँ एकदम ढिला भइसक्यो होला, तैपनि उहाँ यहाँ आइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ बुक्स फर एसियाको अपरेसन्स म्यानेजर हो। सो उहाँले थोरै केही एक दुई शब्द भन्नुहुन्छ। Thank you, Muna, and Chavilaji, thank you very much for such a wonderful read aloud of Sialko Bihe. हामीले बच्चा बेलादेखि नै त्यो घामपानी सियालको बिहे सुन्दै आएको। हामी यो थारू भर्जन अफ त्यही स्टोरी त्यस्तो सुन्न पाउँदा नि एकदमै रमाइलो लाग्यो। So thank you very much for sharing that story and for telling that story, reading that story to us. And also तपाईको जन्मदिनको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। And as Muna mentioned, my name is Ritika and I'm a part of the Let's Read team of the Asia Foundation. Let's Read is a part of the Books for Asia program, where we collaborate with communities across Asia to create local language books and a free children's digital library. So अहिलेसम्म चाहिँ Let's Read 13वटा Asian countries अनि 29वटा भाषाहरूमा अवेलेबल छ अनि अझ हामीले यसलाई थप देश र भाषाहरूमा एक्सप्यान्ड गर्न अझै काम गरिरहेका छौं। So with Let's Read, what we want to do is we want to ensure that children have the opportunity to access locally created content that reflects their own lives and a wealth of stories that open their lives to all kinds of possibilities. We know children, like Meg said earlier, are more likely to fall in love with books that feature characters and adventures that they can relate to in languages that they speak at home and in settings that they are familiar with. So बच्चाहरूले हामीले आफू जस्तो देखिने मान्छे अनि आफू हुर्किरहेको ठाउँहरू किताबमा देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ, स्पेशली बच्चाहरूलाई नै आफू आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन भएको जस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ। तर रियालिटीमा के छ भन्नाले in most developing countries, including Nepal, the children's book market is focused on national language, and therefore children books are really published in minority and ethnic languages. नेपालकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग कति सयौं ल्याङ्ग्वेजेसहरु छ, तर हामीले बजारमा गएर हेर्न जाँदाखेरि बुक्सहरु भने खाली नेपालीमा मात्रै इजिली पाउन सक्छौं। अनि थारू भाषाको कुरा गर्दाखेरि पनि even though it's the fourth most spoken language in Nepal, we can rarely find a Tharu book, Tharu children's book in the market. So to overcome this book scarcity, we decided to create relatable children's book that reflects and affirms their lives and cultures, and we wanted to gather stories from the Tharu community so that these inspire children not just to read, so that they can enjoy reading and they can succeed in schools eventually, and then develop empathy and fit their physical and reach physical, intellectual, and emotional milestones. So that's why we decided
to bring out a collection of Tharu language, like local stories and folk stories, and from the Tharu community. And we are very excited that we are able to do this with Srijanalaya, and organization that believes in the transformative power of stories, and that encourages reading, creating and documenting stories in through various mediums. So हामीले पहिला पनि सृजनालयसँग 2 वर्ष अगाडि काम गरिसकेका छौं। यो नेपाल भाषाको किताबहरू पनि हामीले यो चिल्ड्रन्स बुकहरू सृजनालयसँगै काम गरेर लिएर आएका थियौं। And we are happy again to like work with them to bring Tharu books again with them. And so the work of Let's Read, the work of Asia Foundation could not have the impact it has without working with these local partners and local community. And so thanks to everyone, writers, illustrators, editors, translators, and team members for all their work that they have put together, and for everything that they did to bring these Tharu stories into life. And the stories and illustrations, like as you can see, like the recent Syalko Bihe, like these are like so beautiful stories, and just thinking about and realizing that these stories could be the first picture books for so many children and even adults, it's just a very wonderful feeling. And we are very excited to bring these stories to you, like share this joy with you all. And all the books are available on Let's Read, and we hope to like bring them in print soon. So thank you very much, and like we hope you all enjoy the book. Thank you so much, Ritika, for that, and thank you for believing in this enough to support it. Really, without that support, it's hard to sit down and create all of this. You know. Up next, if you've just joined us, you're at the book launch festival called Kailari Dekhi Barasamma, where we're launching 6 Tharu stories written by 3 Tharu writers, illustrated by 6 illustrators. They're all waiting here. You'll get to see and talk to all of them. We just read Chabilal Kopila, who's one of the writers, wrote 2 of the stories, Syalko Bihe and Kailari. You just heard Syalko Bihe, which was illustrated by Suman Marjan. And you'll hear Kailari a little later. So stay with us. Okay, up next we have a dear friend. I'm trying not to get emotional just to introduce her. She's amazing. She's Sharade Bajracharya, who runs Srijanalaya, and Srijanalaya has helped create all of these books. She's the chairperson. She's an artist, an educator, an all-around magic maker. So here's Sharade. Thank you for that introduction. So I'm actually going to take my time to probably thank people a lot. And I think every single person in this particular space, but also outside of this particular room, virtual room. But I think I wanted to share a little also about the intention behind all of this. I think Megan and Ritika have done an amazing job talking a little bit about the ideology behind this and why this is important. Ani Chabilal ji le suru gardinu bhakoma धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको जन्मदिनको धेरै धेरै खुसियाली हामीले सँगै मनाउन सकेमा चाहिँ हामीलाई पनि खुसी लागिरहेछ। अनि अलिकति यो सृजनालय चाहिँ हाम्रो 2013 मा 2013 is when we were established as an organization. र यो एउटा not for profit NGO हो, नेपालमै बेस्ड, र हामी यही काम गर्छौं, र मेन सेन्टरमा चाहिँ हामीले बच्चालाई राखिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो इच्छा चाहिँ र हाम्रो भिजन चाहिँ every child in Nepal should have access to places where they can express themselves, आफ्नो कुरालाई अभिव्यक्त गर्न सकोस्। र हिजो पनि मुनाले एकदम राम्रो के शब्द चलाएको थियो भने चाहिँ हरेक बच्चाले चाहिँ आफूलाई जहाँ पनि रिफ्लेक्ट भएको देख्न सक्नु पर्यो। So we really want to emphasize that, you know,
everybody in this room that is working on this book is coming here with a shared belief in needing to create learning spaces that reflect each child in Nepal. And we recognize the diverse experiences, backgrounds, languages, and histories that we come from. Children's books are an important part of this process. So हामी चाहिँ स्कुलहरुमा पनि काम गर्छौं, टिचर्सहरुसँग पनि काम गर्छौं, हामी स्कुलको बाहिर पनि काम गर्छौं, हामीले कम्युनिटिजहरुसँग काम गर्छौं. सो हामी बच्चासँग काम गर्ने भनेको कम्युनिटीसँग काम गर्ने हो, हैन? अनि हामी पनि त्यसमध्ये छौं र चिल्ड्रन्स बुक्स पनि त्यसमध्ये आउँछ. So if we're really going to work towards a more equitable community, then it's really, really, really important that हामीले stories or visual vocabularies चाहिँ सकेसम्म inclusive बनाउने र difference लाई welcome गर्ने. So how can we be welcoming of differences? र अहिले जुन difficulties हामीले face गरिरहेछौं यो COVID को situation मा पनि, so much of it is probably because we don't understand each other enough. And a lot of the work we're trying to do right now is trying to work towards that. So I'm going to focus a little bit on the process of children's books that we've all engaged in. And in the process, just mention all the people and institutions that have been involved in all of this. And I just really, really, really want to emphasize that this is just the beginning. And we are very, very open to people sharing their thoughts, their feedbacks. कहाँ अझै राम्रो गर्न सकिन्छ, कहाँ खुसी लाग्यो, कहाँ चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन, त्यो सबै हामीलाई सुन्नु मन छ. सो कसरी तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज वी आर very, very open. र यो सुरुवात चाहिँ लेट्स रिड एजियाले हामीलाई जुन सुरुवात गरिदिनु भएकोमा चाहिँ we're really, really excited. So but before I even go into that, I really want to thank Muna Gurung and Sushma Maharjan because I feel like अहिले मैले जो मान्छेलाई पनि mention गरे, every single person that I mentioned from now onwards, Muna and Sushma have been the key to bringing all of us together. So I really, really, really want to make sure that they are never forgotten as I start mentioning everybody. So they have led the book creation project with Srijanalaya, and they have been the backbone. The Asia Foundation has been really important in creating the support necessary for us to be able to work through this process. It's taken us about a year now to finally come to this point. And there are very few people out there who are supporting children's books and the production of children's books and allowing for this process to go in this way that I'm going to share now. There's very, very little support. So we really recognize that you guys are doing some really important work. So thank you for that. Ra Katha Satha चाहिँ will be has been curating the launch. So this whole week of programming has been really Katha Satha's baby. And I'd really like to thank Katha Satha for really coming on board and really taking ownership of that. Then I'd also like to thank Katha for Nepal, who has been creating the Read Aloud videos. And thank you so much for that as well. And the process that we are coming to right now began in May or June, where we first started working with our writers. So हाम्रो writersहरु मैले नाम बोलाउँदाखेरि मिल्छ भने यसो हात पनि हल्लाइदिनु होला. यहाँ शान्ति जी चाहिँ मैले देखिन भिडियो, तर शान्ति जी पनि हुनुहुन्छ हैन? उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको कनेक्सन आउँदै हुनुहुन्छ. ए ओके, सो उहाँलाई अहिले नदेखाए पनि प्लिज उहाँको नाम आएपछि प्लिज make sure that you also make a special notice about Shanti ji. तर हाम्रो writersहरु चाहिँ हामीले सुरुमै थारू लिटरेचर मुभमेन्टमा लागिसकेकै मान्छेहरु जो आफ्नै भाषामा लेखिराख्नु भएको छ. सुरुमै थारू लिटरेचर मुभमेन्टको मान्छेहरु र जो चिल्ड्रन्स लिटरेचरमा पनि एउटा मन लागिसकेको मान्छेहरु अथवा त्यो भाषासँग खेल्ने इच्छा भएको मान्छेहरुलाई हामीले अप्रोच गरेको सुरुमा. So हाम्रो राइटर्सहरु कृष्णराज सर्वहारी, शान्ति चौधरी, उहाँ चाहिँ पछि आउनुहुन्छ, र हाम्रो छविलाल कोपिला उहाँ ठ्याक्क अहिले जानुभयो तर अघि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो. अनि कृष्णराज सर्वहारी आउनुभयो. कृष्णराज सर्वहारी चाहिँ उहाँ एज अ राइटर, ट्रान्सलेटर, एडिटर
Shanti ji pani writer, translator, editor, and Chabilal Kopila pani writer, translator. So I think यो थारू literature movement मा उहाँहरू आफू पनि bilingual हुने हैन उहाँहरू multiple roles खेल्नु पर्ने यो सबै देखिन्छ के यसमा र उहाँहरू चाहिँ मुनाले फर्स्टमा वर्कसपिङ गर्नु भएको थियो so she had started workshopping with the writers अनि उहाँहरूले अहिले जति हामीले कथा देखिरहेको छ the stories we're seeing now are not the only stories that were made उहाँहरूले धेरैवटा stories लेख्नु भएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो जे दिमागमा आयो त्यो different storiesहरू निकाल्नु भएको थियो with the idea that हाम्रो illustratorsहरू will have multiple choices र उहाँहरूको मन केमा लाग्छ. So it's really important because this was a collaboration between the illustrators and the writers as well as the editors and the translators that सबैको मन चाहिँ लाग्नु पर्ने के. Without heart this wasn't going to work. So once the writing was done at some level, so there was a draft that was written. The draft they shared with the illustrators, and we had in this process started approaching many of the illustrators you see now. We were really lucky that these people actually came on board. So we have Mittu Tharu, and we have Vandana Tulatan, and we have Ubahang Nemmang. And we have Suman Maharjan, Umesh Chaudhary, and we have Shraddha Shrestha. So we have these talented illustrators who also came on board. They were given a choice. And last month, the dictator had to be Muna Gurung. Who had to sort of assign and negotiate with the illustrators, which is always difficult. Whenever we had to make sure we have 3 writers, so each of them were going to be writing 2 stories, and then हाम्रो illustrators are going to work on 1 story each. So then people selected the stories, and this draft is something the writing we've been working on it from the very beginning all the way to the end, and I think it's still not finished, so it'll still continue. But illustration garne bela pani, the process of illustration started then, but it went for many months. So while the story interesting lagyo ani alikati storyboarding garna thaleपछि उहाँहरु residency ma जानु भएको थियो. So even though all our writers are from where they wrote the stories from. So हाम्रो Shanti ji le Barajila Tharu ma लेख्नु भयो. So Shanti ji wrote in Barajila Tharu. हाम्रो Krishna ji and Chabilal ji wrote in Dangaura Tharu. र उहाँहरुको आफ्नो ठाउँको अनुसार लेख्नु भयो. But our illustrators were not from the same places. So हामीले चाहिँ we decided that we would do a residency. And they went to Dan. So we were very happy that Chabilal ji le चाहिँ त्यहाँ host गरिदिनु भयो, सबैलाई घुमाइदिनु भयो, र हाम्रो homestay चाहिँ उहाँहरु बगरपुरमा बस्नु भयो. र we really grateful for the homestay in Bagarapur because उहाँहरुले हामीलाई त्यहाँको taste, smells, experiences-हरुलाई navigate गर्न धेरै मद्दत गर्नुभयो. हाम्रो team माछा मार्न पनि जानु भएको थियो. The team went fishing. They were able to taste many different kinds of foods. They were really able to use all their senses and explore the space and place. And we had amazing communities among ourselves, among people that we met, the things we were able to see. I know that I think a lot of people brought back some souvenirs that they were really excited to have, hopefully for the rest of their lives. They tasted, this was the snail, and tried on, it seems, many different things. And your experience about Azay, a lot of these experiences became a way for people to imagine the story. So the story, first there was a written story, then how do you visualize it? How do you bring it into a visual vocabulary? Just like explore गर्दै so उहाँहरुलाई already अलिकति idea थियो तर त्यही गएर खोजी गर्नुभयो यो मेरो storyलाई काम लाग्छ मैले यो सोचेकै थिएन how do I include this angle, how are these beautiful doors and these spaces and
these how were you going to include them? तर पछि storyboarding गर्नलाई चाहिँ once they came back, उहाँहरूले फेरि यो अहिले फोटो चाहिँ 2 दिनको रेजिडेन्सी गर्नुभएको थियो फेरि, जहाँ चाहिँ फोकस चाहिँ अब मैले त्यहाँ देखेको एक्सपिरियन्सेसहरूलाई मैले एक्चुअल भिजुअली कसरी अब बनाउने, त्यो पनि मेरो स्टाइलमा. सो हरेक आर्टिस्ट, हरेक इलस्ट्रेटरले आफ्नो स्टाइलमा राख्यो त्यो कुराहरू. एन्ड द्याट इट टुक स्टोरी बोर्डलाई मात्रै बनाउनलाई राइटिङदेखि लिएर सल्लाह गर्दै गर्दै राइटरले पनि चेन्ज गर्यो, इलस्ट्रेटरले पनि चेन्ज गर्यो, गर्दा 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 7 देखि 8 महिनै लाग्यो. एउटा स्टोरी बोर्ड भनेको कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यहाँबाट पनि देखिन्छ. सो यो एउटा ड्राफ्ट, हाम्रो इलस्ट्रेसनमा ड्राफ्ट भनेकै स्टोरी बोर्ड जस्तो. And after this storyboard, there were continuous meetings, writers, illustrators, editors, and we have our translators who also really started coming into this. And so we were really lucky that Niranjan Kumar, so Niranjan also came on board as a translator and has been helping us with the translation into English as well. Muna has been doing, she's been juggling all of this. उसले एडिटिङ पनि गरिरहेछ, ट्रान्सलेसन पनि गरिरहेछ, कोअर्डिनेटिङ पनि गरिरहेछ, यु नो सबैसँग सल्लाह गर्ने, मिटिङ, वर्कसप, रियली मल्टी तरिकाले चाहिँ हामी सबैलाई सँगै ल्याएको छ. र सुषमाले थ्रु आउट फोन गरिरहेछ, उसलाई गरिरहेछ, यु नो सबै कुरा मिलाइरहेछ. सो अगेन लेट्स रिमेम्बर द्याट. अनि लास्ट स्टेजमा चाहिँ अहिले बल्ल त्यो किताब चाहिँ डिजाइनिङतिर गइरहेको छ. सो त्यो टेक्स्ट र इमेजलाई सँगै कसरी ल्याउने भने फेरि डिजाइनर प्लेज जस्ट एज इम्पोर्टेन्ट रोल. And we're really grateful that Ubahang is also coming on board for the design. So thanks Ubahang for the design work up till now. And we have still a long way to go to bring it into printed format, but this is really just a really important beginning for that as well. And then on top of that, we have Aile for this launch. I think just recognizing that books like it's not just about written text and not just about an image. It has to be read. And we are humans. We've always engaged in storytelling. So how do we take these written stories? A lot of these stories are oral stories that then have come into books. So how do we honor that? Your read-alouds are so important. And then how do we keep talking about it? So none of these stories are perfect. You know? None of these images are perfect. But these stories allow for us to have conversations, to think, to feel. So त्यो conversations पनि त्यति नै important छ. So we're really, really grateful that यो हप्ताभरि चाहिँ यो किताबमै focus गरेर, यो storiesमै focus गरेर we will be having conversations. So I'd really like to also mention their names. I know this is going long, but I'm almost done. Sita Mademba, Luniva Tuladar, Pranav Akash, Bhusan Shilpakar, Anuradha, Kumudini Gurung Shrestha, Alina Chantel, Bhumika Tharu, Mamina Shrestha, Kailansa Nalbo, Indra Chaudhary, Pramina Shrestha, and we'll have a panel discussion that's still to be confirmed, and we'll have one more person who we will mention. And also your lockdown ko belama, there's no way this would have been possible without Muna running around like crazy, Muna and Sushma. Manish Podel, who's really helped with moving around. Bhushan Shilpakar, who's edited all the pre-recorded conversation videos that you'll be seeing, and all-rounder support. Vivek Khadka, Katha for Nepal, who's put all the videos together. And Srijana, Shanti Chaudhary's neighbor, who has really made sure that the data and getting Shantiji online, she's been such an important person in this. And also just the Srijanale team in general. I think they've always been a rock and a support for all of us, and so patient with us. So we'd like to also just recognize everybody whose names we might not have also mentioned. And Ritika and Shamiraji, thank you for always being so present and just so willing to be flexible and listen to us and be patient with us. Yeah. Thank you so much, Shari. Thank you for that. So up next we had Shanti Ji read for us, but Shanti Ji and Srijana, her neighbor, are struggling to get her back on. As we're trying that, we'll just move ahead and have Dr. Krishnaraj Sarbari read.
his Bhukali in Dangaura Tharu. अब कृष्णजीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ किताबै लेखिन्छ होला के, किनभने उहाँले सुरुदेखि नै एकदमै सपोर्ट गर्नु भएको थियो, हामीलाई लिङ्कहरू गरिदिने हैन, सबै उहाँले नै यो आर्टिस्टलाई हेर्न सक्छ कि दाङमा यहाँ जान सक्छ कि भन्ने हाम्रो बिहाइन्ड द सिन्स प्लानिङ पनि धेरै कृष्णजीसँग भएको थियो। अनि एन्ड अल्सो कृष्णजीलाई मैले आज बिहान अथवा हिजोसम्म पनि दुःख दिइरहेको थिएँ फोन गरेर, यो भने के हो कृष्णजी, यसलाई कसरी भन्ने भन्दै एकदमै दुःख दिइरहेको छु म कृष्णजीलाई। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै पेसेन्टली मेरो क्वेसन्सहरू आन्सर गर्नुहुन्छ। उहाँले सबै ट्रान्सलेट गर्ने भनेको त्यो किताब कथा ट्रान्सलेट गर्ने हुन्छ नि, त्यो सानोतिनो कहाँबाट आउँछ नि, स्टोरी ब्लर्ब रे बायो रे, त्यो ट्रान्सलेट गर्ने नि बिर्सिरहेको हामीले। अनि त्यसमा पनि फेरि कृष्णजीलाई एड गरेर, लाइक शारदा सेड, द प्रोसेस इज एन्डलेस, इट टेक्स अ लट अफ पिपल and a lot of patience and a lot of just like really supporting each other. So म कृष्णजीलाई त्यो चाहिँ मेरो भित्रैदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, मलाई एकदमै टलरेट गर्नुभएकोमा। So anyway, so कृष्णजी तपाईँ यदि तयार हुनुहुन्छ भने भुकली दङ्गौरा थारूमा पढिदिनु होला। अनि तपाईले पढिरहँदा चाहिँ म त्यो इमेजेस चाहिँ देखाउँछु। नमस्ते, राम राम। म कृष्ण सर्वहारी। मलाई धेरै खुसी लागेको छ एसिया फाउन्डेसन र सृजनालयसँग जोडिन पाएकोमा। स्पेशली पहिले बालकथाको किताबहरू लेखिरहेकोमा थप योसँग सहकार्य गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। यो भुकली कथा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जनतासँग महिनामा एक दिन भन्ने उहाँको प्रोग्राम थियो। त्यो अन्तर्गत उहाँ चाहिँ कमैया बस्ती पुग्नु भएको थियो, कैलालीको शक्तिनगर। यो चाहिँ टिकापुर आसपासमा पर्छ। र उहाँ चाहिँ त्यसबेला थारू परिकार खानुभएको थियो, मुसाको चटनी लगायत ढिक्री लगायत। त्यसै प्रसङ्गमा मैले यहाँ चाहिँ भुकली पात्र बनाएर, कमैयाको छोरीको पात्र बनाएर यो कथा लेखेको हुँ। म यसका चित्रकार श्रद्धाजी प्रति धेरै आभारी छु। मैले खोजेकै जस्तै रोजेको जस्तै निकै मेहनत गरेर यसमा चित्र पाउनु भएको छ। श्रद्धाजीलाई मेरो धेरै धन्यवाद छ। र मुनाजीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा उहाँले एडिटिङ क्रममा निकै चाहिँ मेहनत गर्नुभएको छ। म कथा सुरु गर्छु दङ्गौरा भाषामा। भुकली। मुक्त कमैया छाई हुई भुकली, हुकार घर कैलाली शक्तिनगर, मुक्त कमैया शिविर हुई। भुकली कक्षा 2 में पढ़ती, हुकार पढ़ना स्पेलिंग नाउ भरी झोंपड़ी बटिन। आज भुकली घर महा चैनार बटिन, भन्छम बहुत मेरी खैना पक्ति रहिन। ढिक्री, मच्छी, ग्याक्टा, घोंगी, सुतही, मुसक चटनी, हरिया, फुलौरी, ठुसा, पोई, गब्दा, अस्ते अस्ते। अपन घर अत्रा धेर खैना चीज रिझलू कब्बू नहीं देखते रही। भूखली संग्रहण कहती रही, मोर घर ते ये देश के सबसे बड़ा मनाई हो ये बता रे। कबो काल हैन पनन चॉकलेट बिस्कुट नान दिले से ते कतरा फुई लागी नुहिन जन आस्ते बड़ा मनाई पो हैन। आहा, बड़ा मनाई मोर लग बहुत पोहरा नान दी। अस्ते कहती भुकली फुरफुर कर दी। भुकली संगरिया मंगली कहली, तू यू बड़ा मनैया कबो देख ले नहीं हुई, तोर लग काबू पोहरा लनी छे। देश के प्रधानमंत्री भुकली घर आइला। प्रधानमंत्री वो ऐरक सबको पौनन अंगनम बैठा गई। प्रधानमंत्री घोंगी, झिक्री लगायत थारू परिकार अघाला ले खैला। खाना खाके बहुत बेर प्रधानमंत्री गांव मनाइन के गुनासो सुनला। गांव डगर राजमार्ग से निजोर गई, स्कूल भवन चुनार अलग जनैला। प्रधानमंत्री मैया कह के मोर नाव पूछी की कना फुकली लागल रहीस। मैंने प्रधानमंत्री वही से पटोई भी नहीं करला।
प्रधानमंत्री है हतार रही पहले वो भुखलिक बाबा है कहला खाना कुछ कोरू रे बाबूराम चौधरी जी मने बहुत मित्र है बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री कोट के बाऊ गोझुम हाट घुसरला भुखली मने मने सोचली मही बरवारे पोकले पोका चकलेट नांदीले बता की का मने प्रधानमंत्री गोजुम से एक ठो कागज के टुकड़ा निकलला भुखलिक बाबा है देती कला कुछ परिकल से संपर्क कर भी एक गरीब पाछे प्रधानमंत्री कोट के दाइन गोजुम हाट घुसरला भुखली मने मने सोचली अब किते पक्के फैन मही कुछ ना कुछ दी मने वो गोजुम से रुमाल निकाल के मुंह पोंछे लगला। शक्तिनगर मुक्त कमाया शिविर के सबको जाने प्रधानमंत्री हंसी खुशी साथ विदा करला और भुखली कौन टीम अकेली सुखसुकाई थी नहीं का हुई हमार छाए वो सुखसुकाई गली उतरा भारी मरई मोर कुछ फे नान नहीं देला बाबा आस पूछ दीदी कलिन नारो छाई नारो वो हमारे गांव जगर मगर बना दिया नकले बटा भूखली मूरी उठे टिकली उतरा चॉकलेट नहीं लान देना हमारे गांव है जगर मगर ते मैं अपने बनाई शेक देम और दाई भनसम से गोरेलिन छाई सुनोटे प्रधानमंत्री ट्विन मन परना मुसक चटनी नहीं खेली हुई आओ वो के संगे भात खाओ कथा ओराइल धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण जी। मलाई यो भुकली पात्र चाहिँ एकदम डरो लाग्छ हो लाइक एकदमै प्रधानमन्त्रीले हाम्रो गाउँ झिलिमिली किन गर्नु पर्यो म आफै गर्छु भन्ने कस्तो राम्रो थ्यांक यू सो मच। अनि थ्यांक यू श्रद्धा श्रेष्ठलाई पनि इलस्ट्रेट गरिदिनु भएकोमा। यदि तपाईहरु भर्खर हामीसँग जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी कैलालीदेखि 12 सम्मको यो थारू पिक्चर बुकको विमोचन महोत्सवमा छौं। अब चाहिँ हामी तपाईले दुईवटा कथा सुन्नुभयो एउटा नेपालीमा एउटा डङ्गौरा थारूमा। अब चाहिँ शान्तिजी आउनु भएको छ थाहा छैन होला ठीक छ। अब चाहिँ हामी कथा लेखकहरूको थोरै आवाज सुन्न पायौं तर हाम्रो इलस्ट्रेटरहरू चाहिँ एकदमै धैर्यका साथ कुरिरहनु भएको छ आफ्नो पालोको लागि सबैजना यही एउटा कोठामा। मैले हिजो शान्तिजीलाई सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ है दाङबाट सबै आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको घरमा आउँदै हुनुहुन्छ सबैजना भनेर सोध्नु भएको थियो हैन। आई गेस यो पनि एउटा घर जस्तै हो। सो अनि तपाईहरु सबै यो परिवार सो थ्यांक यू सो मच। सो अब चाहिँ अब चाहिँ हामी अघि बढ्दै छौं। अब चाहिँ 6 जना इलस्ट्रेटरलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै उहाँहरुको एकदम मन परेको यो अब किताब त बनाउनु भयो हैन तर एकदम मन परेको सीन उहाँले जुन चित्र गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ कुन थियो भनेर अघि नै सोधिसकेको थिए। सो हामी त्यही देखाउन जाँदै छौं है त। सो सुरुमा चाहिँ वन्दना लाई भन्छु एन्ड देन वन्दना इफ यु आर रेडी। हेलो Hi Vandana. Okay, if you're ready. So Vandana चाहिँ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ डिजाइन पनि गर्नुहुन्छ उहाँ मोस्टली फ्रीलान्स इलस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ। वन्दना ले चाहिँ धेरै अभियसली चिल्ड्रन्स किताबहरुमा चित्रण पनि गर्नु भएको छ अनि उहाँले आफ्नै किताब पनि लेख्नु भएको छ अनि चित्रण पनि गर्नु भएको छ सानो र आँधीबेरी भन्ने। वन्दनाको यो इलस्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो यो वर्षको बुक इलस्ट्रेटर्स ग्यालरी 2020 सिंगापुरमा जाँदैछ। सो वन्दना म तिम्रो इलस्ट्रेसन देखाऊ। Sure. ओके सो जस्ट हामीलाई थोरै भन्नुस् न है त्यसको बारेमा यो किताब एन्ड देन यो सीन। ओके सो फर्स्ट अफ अल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यो होल प्रोजेक्ट नै कस्तो स्पेशल थियो जस्तो लाग्छ मेरो लागि।
अनि मलाई यसमा काम गर्न एकदम रमाइलो भएको थियो स्पेशली यो लडेहा र बछ्या भन्ने स्टोरी शान्तिजीले लेख्नुभएको स्टोरी चाहिँ यो एकदमै फन अनि रमाइलो नै छ यो स्टोरी अनि मलाई चाहिँ यसमा काम गर्न निकै रमाइलो भयो सो मैले चाहिँ यो बुकभरिमा चाहिँ यो ठ्याक्क फर्स्ट पेज हो फर्स्ट स्प्रेड हो यो चाहिँ मलाई अहिले पनि हेर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ अनि सो मैले चाहिँ यो पिक गरेँ अनि सो यो पेज चाहिँ फर्स्ट पेज भएको भएर चाहिँ मलाई फर्स्ट पेज बनाउन अलिकति कस्तो कसरी के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा जहिले पनि अलिकति नर्भसनेस हुन्छ किनभने इट्स द फर्स्ट पेज अनि ठ्याक्क इन्ट्रोडक्सन लाइक स्पेस अनि क्यारेक्टरलाई इन्ट्रोडक्सन गर्ने पेज भएको भएर होला अनि सो यो पेजमा चाहिँ मलाई यो लडेहाको क्यारेक्टरलाई चाहिँ कसरी देखाउने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि सो अनि ऊ चाहिँ अलिकति एकदमै आफूलाई एकदम मनपर्ने त्यस्तो खालको क्यारेक्टर छ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ एकदम पानीमा आफ्नै ऐना हेरेर आफै दङ्ग परिरहेको टाइपको बनाएको छु होइन अनि त्यो चाहिँ मलाई अहिले हेर्दा नि अलिक फनी नै लाग्छ यो काम गर्दा नि मलाई एकदमै हाँसुटी काम गरिरहेको थियो कि सो मैले त्यही भएर यो पिक गरेको या थ्याङ्क यू Thank you, Vandana. Okay, up next we have Mithu. Mithu, हुनुहुन्छ यहाँ? One second, Just trying to figure this out. Mithu सुनिरहनु भएको छ? Hi, Mithu. Hello, namaste. Namaste. So Mithu चाहिँ visual artist, painter, writer, अनि उहाँ sculptor most importantly. हामी दाङमा जाँदाखेरि चखौरामा थारू ठुलो नेसनको देशको सबैभन्दा ठुलो थारू संग्रहालय छ वहाँ चाहिँ तपाई एक दिन पुग्नु होला प्लिज अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मिठुको वल आर्ट मिठुको स्कल्पचर्सहरु देख्नु हुनेछ त्यो चाहिँ अवश्य नै हेर्नु होला सो अहिले चाहिँ सो मिठुलाई मन परेको सीन सोध्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ छबिलाल कोपिलाजीको कथा कैलाली इलस्ट्रेट गर्नु भएको थियो सो उहाँको फेभरेट सीन चाहिँ यो भन्नु भएको थियो Okay. सो यसको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न मिठु अवश्य पनि मलाई देखिराख्नु भयो म्याम देखिरहेछ हुन्छ म सुरु गर्छु केही औपचारिक रूपमा सुरु गर्छु यहाँहरू सबैमा नमस्कार राम राम जय गुरु बाबा गोर लागेछि जति गर्व मलाई नेपाली हुनुमा छ त्यति नै गर्व मलाई थारू हुनुमा छ म मिठु थारू हुन त हाम्रो थारू समुदाय एउटा कला संस्कृतिमा निकै धनी छ है यहाँ थरी थरीका कला छन् थरी थरीका संस्कृति छन् समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो थारू समाज एउटा थारू लोक जीवन थारू कला संस्कृतिको थारू कथा कहानीको थारू बटकोहीको एउटा जीवन्त संग्रह हो र यसपालि सृजनालयले थारू लोक संग्रह अथवा लोक कथा बाल कथाहरूमा काम गरेकोले थारू संस्कृतिलाई एउटा प्रवर्धनमा टेवा पुर्याएकोले म सृजनालयलाई र यसका सम्पूर्ण आयोजक प्रति आभारी छु र भविष्यमा पनि यस्तै काम होला भनेर आशा गर्दछु अब म यो कथाको विषयवस्तु यो कथा मन पर्नुको कारण यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु हुन त कुनै पनि परिवार बसाइ सर्छ भने त्यसको कुनै न कुनै कारण हुन्छ कसैले रहरले बसाइ सर्छन् होला कसैले करले तर रहरले बसाइ सर्ने एकदम कम हुन्छन् धेरै जसो बसाइ सर्नुको कारण एउटा बाध्यता हुन्छ बसाइ सर्नै पर्ने कर हुन्छ त्यसमध्ये यो कैलाली कथाको पात्र दुःख छ जुन ठाउँमा यसले आफ्नो घर बसायो त्यो ठाउँको माटोलाई हरभर पार्यो तर त्यही ठाउँ यसलाई छोड्नु पर्ने बाध्यता भइरहेको छ यहाँ एउटा जमिनदार छ जसले उसको घरबारी जग्गा जमिन हडपेको छ र उसलाई
त्यो ठाउँ सर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ र उसले आफ्नो परिवार लगायत आफ्नो छिमेकीहरूसँग बसाइ सर्दैछ। यो चित्र हाम्रो समाजको एउटा प्रतिनिधि पात्र हो दुखुवा। हाम्रो समाजमा कसरी मानिसहरू सीमान्त शोषक वर्गबाट कसरी पीडित छन् भनेर यो चित्रले यो समाजको जीवन्त चित्रण गरेको छ। त्यसैले यसले मैले के भन्दै आफ्नो बनाइराखेँ। हेलो मिठु। हजुर हस् मुना म्याम, मैले यति नै भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याएँ। ओके, थ्याङ्क यू मिठु। सरी मैले मेरो सानो कनेक्सन प्रब्लम होला। थ्याङ्क यू, तपाईँले एकदम राम्रो तरिकाले सबै बुझाइदिनु भयो, स्पेसली कैलाली। हाम्रो यो प्रोग्रामको अन्त्यमा कैलाली चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पढ्दै हुनुहुन्छ शारदीले, सो त्यो चाहिँ अन्त्यमा राख्दैछु, तर यो चाहिँ हो है कैलाली सबैलाई। So thank you Mitu. Mitu go and देखाउनुस् न। Yes, Kailari. Thank you. So I would say next we have Shraddha. Shraddha, are you ready? Yes. Okay, awesome. So Shraddha Shrestha चाहिँ म्युरलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले ठुलो ठुलो भित्तामा आर्ट गर्नुहुन्छ, किताबहरू पनि बनाउनु भएको छ। श्रद्धासँग यो फर्स्ट टाइम यसरी चिल्ड्रन्स किताबमा काम गर्दा हामीलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। श्रद्धाले चाहिँ कृष्ण राज सर्वहारीजीको कथा भोकलीलाई इलस्ट्रेट गरेको छ। सो श्रद्धाको चाहिँ फेभरेट इज दिस वान राइट हियर। सो मैले स्टार्ट गरे हुन्छ है? हुन्छ। फर्स्टमा थ्याङ्क यू सृजनालाई, थ्याङ्क यू मुना, एकदम धेरै धेरै मनभित्रबाट थ्याङ्क यू यो प्रोजेक्ट यसरी कोलाबोरेसन गर्न पाउँदाखेरि। दिस इज प्रब्ली वान अफ माई फन प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रोजेक्ट डेट। अनि काम गर्न पनि एकदम रमाइलो भएको थियो। त्यसको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी, ब्याकग्राउन्ड के हामीले गरेको रिसर्चले नै यो काम एकदम रमाइलो भएको थियो यो प्रोजेक्ट। सो मन परेको पेज भन्दाखेरि चाहिँ actually I wanted to show multiple pages, but एउटा पर्टिकुलर पेज भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो डिटेल्सहरुमा काम गर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो भएको थियो कि। जस्तै यो थारू अटायरहरु हुन्छ नि, खानाहरु, त्यस्तो त्यो सानो डिटेलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो भएको थियो, किनकि we actually got to experience that particular outfit or food or हुन्छ नि त्यो युटेन्सिल्सहरु त्यहाँको। अनि सो त्यो सम्झिँदै यस्तो छ, अनि त्यो फोटोको रेफरेन्सहरु लिँदै यस्तो हुने रहेछ भनेर हुन्छ नि, अथेन्टिक यस्तो हुने रहेछ भनेर त्यो सम्झिँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो बुकको यो सानो डिटेल्सहरु बनाउन चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो भएको थियो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू श्रद्धा। अनि म यो प्रोग्रामको अन्त्यमा अझ थप प्रोग्रामिङको कुरा पनि गर्छु। यहाँ तपाईँले सबैजना जुन लेखकहरू, इलस्ट्रेटर्सहरूलाई छोटकरीमा भेट भइरहेछ, तर यो हप्ताभरि चाहिँ उहाँहरूसँग अलिक इन्टिमेटली कुराकानी गर्ने प्रोग्रामहरू पनि राखेको छ, त्यसमा चाहिँ म पछि भन्छु। सो नेक्स्ट वी हेभ सुमन Maharjan, are you ready? Are you there? Hello, Suman. China, I'm not there. Suman ko टाउको मा के हो सुमन? Like गम्छा. गम्छा. As a थारू book लन्चको बेलामा चाहिँ like this is a memory I took back from there. त्यसैले पनि like सायद कसैलाई याद आउला कि भनेर। सो सुमन, म तपाईको त्यो इमेज देखाउँछु है त।
तपाईलाई मन पर्ने अनि जस्ट थोरै छोटकरीमा त्यसको बारेमा भनिदिनु है ओके सबैलाई त थ्याङ्क यू नभनौँ है किनभने चाहिँ थ्याङ्क यू भन्दा भन्दा नामको लिस्ट धेरै लामो हुन्छ अनि फेरि मेरो डिस्क्राइब गर्नलाई टाइम नभ्याउला सो लाइक थ्याङ्क यू एभ्रीबडी लाइक फ्रम टप टु बटम एभ्रीबडी थ्याङ्क यू सो लाइक यो पिक्चरमा चाहिँ लाइक इट्स सेल्फ आइकनिक टु माइ सेल्फ कुनै कसैको पनि बिहामा चाहिँ कोही जो पनि एकजना क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हिसिङ लाउड जहिले पनि हैन अनि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ यसमा चाहिँ फ्रग भएकोले चाहिँ लाइक आई डिड समथिङ रिलेटेड विथ माई फ्रेन्ड्स के यो चाहिँ यो मेरो साथी नै हो एक हिसाबमा लाइक आई ट्राई टु ब्रिङ हिम देयर सो लाइक जसको चाहिँ राम्रो गाना हो जसले चाहिँ राम्रो गाना सक्दैन उसले चाहिँ बेसरी बोलेर गाउँछ भन्ने एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट मैले यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्न मात्र खोजेको हो सो द्याट इज व्हाई आई लाइक दिस इलस्ट्रेसन थ्याङ्क यू सो मच सुमन अनि सुमनसँग गफ चाहिँ अब हाम्रो चौथो दिनमा हुँदैछ एज यु क्यान सी सुमनको यो स्यालको बिहे पनि अगाडि छविलालजीले सुरुवातमा पढिदिनु भएको थियो सुमनको यो स्यालको बिहेमा धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ अनि सबैजनालाई राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस् है तपाईहरुले चाहिँ पढ्दाखेरि एकदम रमाइलो छ थ्याङ्क यू सुमन थ्याङ्क यू So up next we have Umesh Chaudhary. उहाँ चाहिँ सिराहाबाट आइरहनु भएको छ. Umesh, can you hear us? सुनिरहनु भएको छ? हजुर. Okay, perfect. उमेश चौधरी चाहिँ 3D आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले एनिमेसन पनि गर्नुहुन्छ यो अनि उहाँ एक्टिङ पनि गर्नुहुन्छ खास नाटकहरुमा अहिले चाहिँ उहाँ सिराहामा हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ कृष्णराज सरबारजीको खुत्रुक्या अथवा खुत्रुके भन्ने कथालाई चित्रण गर्नु भएको थियो पेन्टिङ क्यानभसमा गर्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ ह्यान्ड के भन्छ पेन्टेड सो म शेयर गर्छु है उमेश तपाईको मन पर्ने सीन अनि थोरै एक दुई शब्द त्यो सीनको बारेमा कथा तपाईको प्रोसेसको कुरा गरे पनि हुन्छ देखिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ उमेश हजुर हजुर यही सीनको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न त्यसको बारेमा हेलो हजुर मैले पठाएको अर्कै थियो सायद ओ मलाई चाहिँ यही आयो हुन्छ ठीक छ यसकै यो पात्रकै कुरा गरिदिनुस् न प्लिज सुनिरहनु भएको छ हजुर अहिले सुनिरहेछ बोले हुन्छ हजुर I think कृष्णराज सरबारजीले लेख्नु भएको पुस्तकबाट हजुर हेलो अब सुन्यो नभए उमेशजी त्यो भिडियो एकछिन अफ गरेर बोल्नु मात्रै नि अझै सुनिन्छ कि एकछिन भिडियो मात्रै स्टप गरेर बोल्ने मात्रै गर्नु त अनि तपाईलाई सुन्छ होला हामीले स्टप भिडियो गरेर अहिले हो अहिले बोल्नु त
I think maybe we can, I'll troubleshoot with Umesh ji aile. So let's move on to Ubahang and then we can come back to Umesh. Hi. So Ubahang, whether you like it or not, you're next. Hi Ubahang, are you there? Hi everyone. So म यो शेयर गरिहाल्छु अनि तपाईले जे भन्नु छ भन्नु है त. हस्. फर्स्ट अफ अल त धेरै धेरै धन्यवाद यो किताब हामी सबैजना सँगै एक्सपिरियन्स गरेर बनाएकोमा. इट्स अलवेज अगाडि जहिले एकदम गाह्रो लाग्छ तर लास्टमा सबै we always arrive with finished books. So मलाई यो स्प्रेड किन मन पर्छ भने यो पहिलो पेज पनि हो. At the same time it is quite important. Your first spread sets the precedent of how the entire book is going to look like. Also it's about child marriage ko kura pani aउँछ, which reminds me of my grandmother who got married when she was probably 14, so it's very near and dear to my heart. So yeah. Thank you so much Ubahang. Ubahang नेम्बाङ चाहिँ अहिले झापामा हुनुहुन्छ है? Yes. झापामा हुनुहुन्छ. So Ubahang and Ubahang is an illustrator, also a graphic designer. उहाँले हाम्रो यो इभेन्ट्स को सबै पोस्टर्सहरु पनि गर्नु भएको छ. थप यो डिजाइन किताब डिजाइन को साथ साथमा इभेन्ट्स को सबै डिजाइनहरु उहाँले गर्नु भएको हो. अनि सो उहाँ चाहिँ यहाँ झापाको वार्मथ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ. So thank you so much Ubahang, and then you also get to talk to Ubahang. You get to hear Ubahang speak again. So yes. I'm just wondering, अहिले चाहिँ उमेश जी आउनु भयो. उमेश, can you hear us? सुनिरहनु भएको छ? हजुर. हजुर सुनिराखेको छु. तर पिक्चर चाहिँ आइराखेको छैन, भिडियो आएन. हैन ठीक छ. I think हामी तपाईलाई सुनिराछौं. So तपाई भन्नुस् हामीलाई just तपाईको खुत्रुक्या गर्ने त्यो प्रोसेस को बारेमा अथवा त्यो किताबको तपाईले चित्रण जुन गर्नु भएको just 1-2 मिनेट. हेलो. हजुर भन्नुस्. हजुर हाम्रो त्यो बक्समा Do you want to get him on like the phone and put him on speaker? Yeah, I think so. I think हामी के गरौँ भने Share, maybe you can start reading and then I'll get him on the phone. Sounds good. So I'm reading Kailari. Words by Thabilal Kopila. Pictures by Mitu Tharu. This story is inspired by true life events of Tharu communities moving from Dang to settle in Kailali. Sherry? Yeah. I was just wondering, it didn't come up. Should we say a little bit about Astimki, the Mituko style? The Astimki style for the book? Sure. Do we want to say it now or when we get to the end with the whole image? Yeah, up to you. Just wanted to remind you. We can get to it at the end maybe, because we can see the whole image then, no? Okay, sure. Dukuwa Tharu works hard to put together a small plot of land in Deukuri. But the landowner tricks him and snatches the land away from him. Dejected, Dukuwa makes up his mind to leave the village. The following morning,
Dukua wakes up early. His wife, Dukhania, is already up. Vipatya, their 12-year-old daughter, stirs awake. Then, Dukua wakes his son. Mangalawa yawns and asks, Baba, why are you waking me up so early in the morning? We are going to leave this village, Dukua says, running his fingers through Mangalawa's curls. I'll build us a new home elsewhere. Once they finish packing, they untie the sheep, cow, and ox, balancing the bahinga with their belongings on one side and Mangalawa on the other. Dukua and his family set out on a new journey. A few other villagers also decide to join them. After passing through the first forest, Dukua looks back. He sees fields where he has poured years of his own sweat. The serpentine, Rapti River, grass-thatched homes set up like train cars, and green meadows as far as the eye can see. His heart becomes heavy. Will I be able to leave this village, my birthplace, for good? Meanwhile, Mangalawa asks in a sad voice, Baba, why didn't Budana come? If he doesn't come, who will I play marbles with? He had been looking for his best friend. After walking for a while, they stop by a river to cook food. Mangalawa starts playing with Munu, his pet lamb, but Vipatya grabs Munu and runs off. Crying and screaming, Mangalawa runs after her. Vipatya trips over a rock and falls down. Ha! Serves you right! Mangalawa squeals. He grabs Munu and runs off. The forest is quiet. As they walk, they hear something that sounds like a tiger's growl. Mangalawa's face turns pale with fear. But he sees that Munu is also trembling. Don't be afraid, Munu. I won't let anything happen to you. Mangalawa puts on a brave face. When darkness falls, they find a clearing in the forest to set up camp. During the night, a snake bite kills Vipatya in her sleep. Everyone mourns. With tears in his eyes, Mangalawa places Munu on Vipatya's chest. He regrets not letting her play with the lamb in the afternoon. The next morning, accompanied by birdsong, they set without Vipatya, everyone walks in quiet sorrow. All day, Mangalawa's eyes are filled with tears. Crossing a wide body of water, they come across yet another forest. They decide to spend the night there. In the morning, they find that Munu is missing. They look for him, but he is nowhere to be found. Mangalawa beats his chest and cries, but no matter how much he cries, Munu doesn't return. No one knew that Munu had already been snatched by a tiger during the night. The morning clouds are as gloomy as Mangalawa's heart. Once they cross over a hill, they arrive at a flat area. Littered with shrubs and bushes, the land appears expansive. It is a perfect place for a new village, a new home. They rest their load. The villagers are excited, but Mangalawa's heart is empty. Where is Vipatya?
Where is Munu? That night, he falls asleep without eating anything. The next day, everyone gathers to work, like a swarm of busy bees. Some begin to level the ground, others begin to build homes. As a result of their hard work, a beautiful village is created. Crops begin to grow in no time. The land becomes green, and so they decide to call the place Koilbari, meaning greenery. Over time, it becomes known as Koilari. One day, Munu's mother gives birth to a new calf. Mangalawa feels joy. It is like Munu has returned home. After a few days, a new family arrives in Kailari. It is Buddhanath's family. Mangalawa's heart becomes full with happiness. The two run off to play marbles. There we go. The next page is where they have their new life. Niranjan, do you want to share a little bit? And then we can ask Mithu as well. Sure. Muna and Mithu has been working a lot. So during the process of storyboarding and कसरी यो मिठु यो कैलारीको स्टोरीलाई कसरी इलस्ट्रेट गर्ने भन्दाखेरि अलिअलि छलफल भएको थियो. So what you are seeing now is a full version of the Astimki art form, which is very common practice traditionally in Tharu cultures. So मिठु जी तपाईं अलिकति अस्तिमकीको बारेमा भनिदिनुहुन्छ. यो पुरै हामीले यो पेजहरुलाई आधा आधा ब्रेक गरेर किताब जस्तो बनायौं हैन. तर अस्तिमकी चाहिँ एउटा पुरै ठुलो एउटा म्युरल जस्तै हो हैन. सो त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ मिठु जी. मिठु तपाईं म्युट हुनुहुन्छ. अनम्युट हुनुहुन्छ. मिठु के भन्नुस्? हजुर सुने. यो हाम्रो चित्र हजुर अस्तिमकी चित्र हाम्रो समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण हो जुन जसको प्रसंग यो सृष्टिको उत्पत्तिसँग जोडिएको छ. यो विशेष गरी हाम्रो समाजमा घरमा माटोको भित्तामा यसलाई लिपपोत गरेर कृष्ण जन्माष्टमीको दिन व्रतालुहरूले बनाउने चलन छ. यसलाई सुरुमा गोबर माटोले लिपपोत गरिसकेपछि हाम्रो बनाउने प्रोसेसमा पर्छ. लिपपोत गरिसकेपछि यसलाई सेतो कमेरो माटो वा चामलको पिठोले लिपपोत गरेर यसमा ड्रइङ गर्ने गरिन्छ. यसको विषयवस्तु भन्नु पर्दा यसमा प्रयोग हुने हरेक ड्रइङको शेप ज्यामिति शेप युज गरिन्छ र त्यसपछि यसलाई हरेक ड्रइङमा आउटलाइनिङ गरिन्छ. सुरुमा दायाँपट्टिको भागमा चन्द्रमा हुन्छ भने बायाँपट्टिको भागमा पार्टमा सूर्य हुन्छ र फर्स्ट लाइनमा 5 पाण्डवहरू बनाउने गरिन्छ भने दोस्रो लाइनमा 5 पाण्डवको 5 वटै श्रीमती अथवा कुनै कुनै ठाउँमा छठी नारायणलाई पनि बनाउने चलन छ. त्यसको तेस्रो पार्टमा एउटा जन्ती बेहुलियानमा आएको सिन हुन्छ जसलाई डोली बोक्ने 2 जना मानिसहरू हुन्छन् भने त्यसको अगाडि एउटा बेहुला हुन्छ वीर पुरुष जो घोडामाथि सवार हुन्छ अनि त्यसको पछाडि रावण हुन्छ जसलाई थारू भाषामा रौना अथवा रोइना बरमुरुवा भनिन्छ. हाम्रो हिन्दू लोककथा अनुसार रावणको 10 वटा टाउको मानिन्छ भने थारू लोककथा अनुसार 12 वटा टाउको हुन्छ. त्यसैले यसलाई बरमुरुवा पनि भनिन्छ. अनि एउटा थारू चलन अनुसार सबैको पूजा गरे पनि रावणको पूजा गरिन्न. जसले रावणको पूजा गरेको उसको छोराछोरी रुन्चे दुखी हुन्छन् भन्ने विश्वासको कारणले पनि रावणको पूजा गरिन्न. त्यसको मध्य भागमा जंगली जनावर
हरू जस्तो हात्ती, बाघ, मयूर, अरू अरू जन्तुहरू बनाउने गरिन्छ भने त्यसको मध्य भागमा अथवा पृष्ठभूमिमा बिचको भागमा कडमको रुखमुनि कृष्ण बाँसुरी बजाइरहेको बनाइन्छ भने त्यो रुखमा अरू बाँदरहरू आदि आदि देखाउने गरिन्छ। अनि त्यसको छेउमा एउटा समुद्रको दृश्य हुन्छ जहाँ गुरुबाबा, थारू भाषामा गुरुबाबा भन्छौँ, हाम्रो हिन्दू लोक कथा अनुसार अथवा रामायणको कथा अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो भने हाम्रो थारू सृष्टिकर्ता गुरुबाबा हो। यो संसारको सृष्टि उहाँहरूबाटै भएको, गुरुबाबाबाटै भएको हो भन्न सकिन्छ। अनि यसको एउटा कथा छ। मिठुजी एकैछिन म तपाईलाई इन्टरप्ट दिए, हाम्रो टाइम बढी होला भनेर, किनभने मिठुजी र प्रमिना श्रेष्ठसित एउटा छलफल, अलि लामो छलफलै 5 जुनमा छ हैन। आज चाहिँ लन्चको इभेन्टमा अलिकति यो अस्तिमकी स्टाइल अरूभन्दा अलिकति फरक अनि विशेष गरी थारू समुदायमा यसको विशेष स्थान भएको हुनाले हाम्रो आजको अडियन्सलाई चाहिँ छोटकरीमा मात्रै झलक दिएको। तर तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अवश्य जोइन गर्नु होला मिठु र प्रमिना श्रेष्ठ। And they'll talk in depth about the process and the motives and the whole approach to this process. ठिक छ नि मिठुजी, किनभने आज हाम्रो टाइम अलिकति सिद्धिनला भएर अरू पनि प्रोग्राम छ। भन्न चाहन्छु कि यो अस्तिमकी चित्र कम्युनिटीको एउटा मौलिक चित्र हो जुन अरू कम्युनिटीको लोक चित्र भन्दा एकदम फरक छ, यति नै भन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अनि एउटा कुरा भन्नुपर्ने चाहिँ मिठुजीले जुन तरिकाले उहाँले स्टोरी बोर्डिङलाई उहाँले आफ्नै तरिका र आफ्नै स्टाइलले उहाँले इन्टरप्रेट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद। तपाईले हामीलाई पनि धेरै कुरा सिकाउनु भयो, यो जुन तरिकाले तपाईले बनाउनु भयो र यो प्रोसेस सुन्नलाई आई रियली होप अरूहरूले चाहिँ यो कन्भर्सेसनमा पनि ध्यान दिएर सुनोस् तपाईको कुराहरू। And one quick thing, अब कसैलाई यो अवसरको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यो एउटा एकदम ट्रेडिसनल आर्ट फर्मलाई कन्टेम्पोरेरी चिल्ड्रेन्स पिक्चर बुकमा कसरी ल्याउने भन्ने खालको एउटा क्रिएटिभली हामी सबजनाले सोच्नु पर्ने थियो, अनि द प्रोसेस इज स्टिल गोइङ अन, राइट? सो थ्याङ्क यू सो मच। हामीसँग सुरुमा शान्तिजी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको कनेक्सनको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ फेरि जानु पर्यो होइन। सो हामीसँग उहाँले राम्ररी बस्न पाएन अनलाइन चाहिँ, तर उहाँ चाहिँ फोनमा हुनुहुन्छ। सो शान्तिजीलाई म थोरै परिचय गर्नुपर्दा चाहिँ शान्तिजीको पनि कुराकानी भोलि एकदम इनडेप्थ 1 घन्टे कुराकानी हुँदैछ। तपाईहरु प्लिज भोलि चाहिँ हेर्नु होला सीता मादेम्बासँग। शान्ति चौधरीले चाहिँ 65 इयर्समा उहाँले 65 वटा नै किताब लेख्नु भएको छ, अनि यो चाहिँ उहाँको पहिलो चिल्ड्रन्स किताब हो। सो शान्तिजी केही भन्नुहुन्छ? तपाई लाइभ हुनुहुन्छ, मेरो फोनबाट तपाईले अहिले जे भन्नुभए पनि हुन्छ। हजुर, यो सृजनालय भन्ने संस्था मार्फत अनि त्यसको सम्पादक चाहिँ मुना गुरुङजीको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बाट मैले यो पहिलो हो मेरो यो बालकथा भने लोक बालकथा थारू समुदायको सम्बन्धमा आफ्नै बारा जिल्लाको यो लेख्ने पहिलो मेरो अवसर हो। यो बालकथा मैले लेखेकी थिइनँ। यो बालकथामा म दुईटै कथाहरू चाहिँ छनौट भएको थिएँ। एउटा हमर दुदु भन्ने मेरो आफ्नै आमाको चाहिँ कथा हो, मेरो आमाको बारेमा। अर्को चाहिँ लडिया र बछियाको कथा थियो। र यो बालकथा भनौँ न, बालकथा ज्यादै प्रेरणादायक चाहिँ छ। र बालकथा लेख्नलाई चाहिँ मलाई त्यति सजिलो लाग्यो। धेरै 3 महिना 5 महिना लगातार मेहनत गऱ्यौँ, धेरैचोटि सुधारहरू भयो शैलीहरू मिलाउनलाई। यसमा चाहिँ भनौँ न जुन सृजनालय भयो र सम्पादन गर्ने संयोजक चाहिँ मुना गुरुङजीले धेरै कुराबाट सिक्न पाएर यो बालकथा बाल बालिकाको लागि कसरी प्रेरणादायक हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ
र बालबालिकाले कसरी यो गीतलाई चाहिँ यो गीत र यो कथालाई 24 घण्टा उनीहरूले एउटा सम्झिरहन् र भनिरहन् भन्ने कुराले चाहिँ लेख्नु परेको हो। लेख्न प्रयासमा चाहिँ धेरै पछि कडा परिश्रमबाट चाहिँ हामी सफल भयौँ र यो हमर दुदु ज्यादै मार्मिक भनौँ न यो ज्यादै मार्मिक चाहिँ कथा छ। एउटा थारू समुदायको चाहिँ यो भनौँ न शीतकलाको पनि यसमा बढी मात्रामा चाहिँ देखाइएको छ। थारू महिलाहरूले चाहिँ भनौँ न जुन आफ्नो शीत छ धक्कीहरू बुन्ने मौनीहरू बुन्ने आफ्नो भाषामा भनिन्छ त्योबाट पनि उनीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। थारू महिला चाहिँ भनौँ न त्यसमा मेरी आमा चाहिँ एकदम भनौँ न अरूमा कहिले पनि आश्रित नहुने आफ्नो परिश्रमबाट चाहिँ बाँच्ने एउटा महिलाको चाहिँ छ। यसमा थारू समुदायको शीत भयो, यसमा चाहिँ लोक परम्परा जस्तो विवाहको भयो, कसरी विवाह हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो र शीतहरूको प्रदर्शनको बारेमा ज्यादै छ। र अर्को चाहिँ लडिया र बच्चाको कथा चाहिँ पनि एकदम ज्ञानवर्धक बच्चाहरूलाई चाहिँ रमाइलो किसिमको ज्ञानवर्धक चाहिँ यो लोककथा हो यो बारा जिल्लाको यो। र यसले चाहिँ नि बालबालिकाहरूलाई के भन्छ भने जुनसुकै सङ्कटमा आउँदाखेरि पनि उपाय सोच। बच्चा जस्तै उपाय चाहिँ लिनु सक्यो भने जुनसुकै सङ्कटबाट उनीहरू पार गर्न सक्छ भने त्यो लडिया र बच्चाले पनि ज्यादै के अरे एउटा प्रेरणा दिएको छ भने त्यसै गरी हमर दुधले पनि भनौँ न यो एउटा मेरी आमा त्यस्तो अनपढ महिला भएर पनि एउटा साधारण जीवन बाँचेर ठुलो विचार गर्ने एउटा भनौँ न छोरीलाई कस्तो किसिमको एउटा कठिन बाटोमा हिँड्नलाई एउटा प्रेरणा दिने एउटा अन्याय नसहने भन्ने कुराहरू भन्ने यो कुराहरू चाहिँ ज्यादै प्रेरणादायक छ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू शान्तिजी। सरी तपाईँको कनेक्सन राम्रो भएन, तर शान्तिजीको गफ चाहिँ भोलि सीता मादेम्बासँग 2 बजे चाहिँ स्योरली सुन्नु होला। थ्याङ्क यू शान्तिजी। एकछिन मुना शान्तिजीलाई अन राख्ने बिकज हामीले 12 जिल्ला थारू चाहिँ आज सुन्न पाएको छैन। हामीले नेपाली सुन्यौँ, दङ्गाउरा थारू सुन्यौँ, अनि अङ्ग्रेजी सुन्यौँ, अनि 12 जिल्ला थारू चाहिँ सुन्न पाएन। त्यो भएर मिल्छ भने शान्तिजीले गाना मात्रै भए पनि गाइदिनु हुन्थ्यो कि? सो शान्तिजीको चाहिँ आज 2 बजे 12 जिल्ला थारूमा कथा फर नेपालबाट रिलिज हुँदैछ। सो आई थिङ्क I think everyone should wait for that too. So just remembering that it's 4 languages, अनि सारै भाषामा available छन्, अनि आज त्यो चखाउनलाई मात्रै सबै भाषामा पढेको हो। त्यो भएर एक्सेस चाहिँ कसरी दिने, थारू भाषाकै कथाहरूलाई पनि दुनियाँभरि मान्छेले कसरी चिनोस् र हाम्रो थारू समुदायभित्र पनि आफ्नो कथाहरू आफ्नै भाषामा पढ्न सकोस् र अरूले पनि त्यो थारू भाषा चाहिँ अझै सुन्न पाओस् भनेर यो हप्ताभरि यो भाषाहरू चाहिँ हामीले सुन्न पाइन्छ। या थ्याङ्क यू। हामीसँग चाहिँ अहिले एकैछिनको लागि अघि उमेश पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको पनि इन्टरनेट कनेक्सन अलिक कमजोर भएर जानु पर्यो। उहाँले जस्ट 1-2 शब्द भन्नुहुन्छ। उमेश सुनिरहनु भएको छ? हजुर, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो खुत्रुक्या चित्रण गरेको यात्रा तपाईँको सानो छोटकरीमा? हजुर, सबैजनालाई मेरो नमस्ते। अनि सृजनालाई लगायत मोनाजीलाई विशेष धन्यवाद। यो खुत्रुके हाम्रो कृष्णराज सर्वहारीजीले लेख्नु भएको पुस्तक हो। फर्स्ट टाइम थारू भाषामा बुक निस्किँदाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो। अनि अर्को खुसी त मैले त्यसमा काम गर्न पाएँ।
अनि यसको स्ट्रगल अलि लामो नै भयो, कति 3 महिनाको थियो अनि 8 महिनासम्म पुग्यो। स्टोरी चेन्ज हुँदा हुँदै अलि धेरै नै त्यसमा मेहनत गर्नु परेको थियो। यो खुत्रुकेको क्यारेक्टर बनाउँदाखेरि खुसी कुमारीको अलिकता मलाई गाह्रो भएको थियो। फर्स्ट टाइम मैले बुक बनाउँदाखेरि, बुकको ड्रइङ गर्दाखेरि मलाई अलि समस्या परेको थियो, अलि नर्भस नै थिएँ म। जे होस् तपाईहरुसँग काम गर्दा धेरै कुरा सिक्न पायो, धेरै कुरा थाहा भयो। अनि यसको लागि हाम्रो सबै टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू मेरो अहिले यति नै हो, धन्यवाद। थ्यांक यू उमेश। थ्यांक यू। उमेशसँग चाहिँ हाम्रो प्रणव आकाश जी को चाहिँ सानो कुराकानी चाहिँ जुन 2 मा तपाईहरुले हेर्न सुन्न पाउनुहुन्छ 4 बजे। म यो सबै यसै अब हामी यो कार्यक्रमको अलिक अन्त्यमा पनि आइपुगेको छ हैन। सो आई जस्ट वान्टेड टु शेयर अब हुनेवाला यो हप्ताभरिको के अरे सेलिब्रेसन भनौं न, सबैजनालाई थाहा होस् भनेर। आज मात्र होइन साथीहरु, अझ 6 दिन बाँकी छ। सो भोलि चाहिँ आज चाहिँ 2 बजे चाहिँ शान्ति जी को यो लडेया और बछिया 12 जिल्ला थारूमा रिड अलाउड हुँदै रिलिज हुँदैछ। 2 बजे हाम्रो इभेन्ट्स पेज, लेट्स रिड पेज, कथा सथाको पेज, कथा फर नेपाल अनि सृजनालयको पेजमा प्लिज जानु होला। अनि हाम्रो इभेन्ट्स पेजमा पनि लाइभ हुन्छ। 2 बजे 12 जिल्ला थारूमा यो रिड अलाउड हुँदैछ। कथा फर नेपालले गर्नु भएको हामीलाई सहयोग। भोलि चाहिँ 31 मे बिहानै 10 बजे हाम्रो इन्क्रेडिबल ट्यालेन्टेड ट्रान्सलेटर अनि साथी निरञ्जन कुँवर जो चाहिँ यहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। अघि एकैछिन उहाँले बोल्नु भएको थियो तर मैले उहाँलाई राम्ररी परिचय गर्नु मिलेन, सरी निरञ्जन, माइन्ड नगर्नुस्। उहाँले चाहिँ राम्ररी अब भोलि 10 बजे चाहिँ लडिया र बछियाको नेपालीमा रिड अलाउड रिलिज हुँदैछ। त्यस्तै गरी 2 बजे चाहिँ शान्ति चौधरी र सीता मादेम्बा बीच कुराकानी मैले अघि भने जस्तो। अनि 4 बजे चाहिँ यस्तै लाइभ वन्दना तुलाचन र निरञ्जन कुँवरको कुराकानी हुन्छ। अनि 5 बजे चाहिँ लडिया र बछियाको इङ्ग्लिसमा लुनिभा तुलाधरले रिड अलाउड गर्दै हुनुहुन्छ। पर्सि चाहिँ खुत्रुक्या त्यस्तै अघि 10 बजे र 5 बजे चाहिँ खुत्रुक्याको रिडिङ हुन्छ। 2 बजे चाहिँ 10 बजे चाहिँ कृष्णराज सरबारीले डङ्गाउरा थारूमा पढ्दै हुनुहुन्छ खुत्रुक्या। अनि त्यसपछि 2 बजे चाहिँ कृष्णराज सरबारी जी र सीता मादेम्बा बीच चाहिँ लाइभ कन्भर्सेसन। 4 बजे उमेश चौधरी र प्रणव आकाश बीच लाइभ कन्भर्सेसन। अनि लास्टमा चाहिँ रिड अलाउड बाई योर्स ट्रुली, थ्यांक यू, अनि भुजन शिल्पकार। 2 जुन निको पर्सि चाहिँ हाम्रो गिद्रक भोज अथवा स्यालको बिहेको सेलिब्रेसन हो। बिहान छविलाल कोपिलाजीले डङ्गाउरा आज नेपालीमा सुन्नुभयो, त्यो दिन चाहिँ डङ्गाउरा थारूमा सुन्नुहुन्छ। एन्ड देन 2 बजे छविलाल कोपिलाजी र अनुराधा राइटर अनुराधा बीच कुराकानी। 4 बजे हाम्रो इलस्ट्रेटर सुमन महर्जन र कुमुदिनी गुरुङ श्रेष्ठ बीचको कुराकानी। अनि बेलुकी 5 बजे चाहिँ रिड अलाउड हुन्छ नेपालीमा प्रणव आकाशबाट। अनि 3 जुनमा चाहिँ त्यस्तै गरी शान्तिजीको 12 जिल्ला थारूमा तपाईँले हमरदुदु सुन्न पाउनुहुन्छ। इभिनिङमा चाहिँ शाररेले इङ्ग्लिसमा हमरदुदु पढ्नुहुन्छ। बीचमा चाहिँ उबाहाङ नेम्बाङ इन कन्भर्सेसन विथ अलिना छन्तल लाइभ हुन्छ। यो चाहिँ 2 बजे है। अनि त्यस्तै गरी भुकली 4 जुन रिड अलाउड बिहान भूमिका थारूले, यो चाहिँ एकदमै मिस नगर्नु होला, एकदम रमाइलो तरिकाले डङ्गाउरा थारूमा रिडिङ हुन्छ भुकलीको। इभिनिङमा खिलिन्सा नाल्बोले पढिरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ 8 वर्षको हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ मेगन नाल्बोको डटर हुनुहुन्छ। उहाँले पढिरहनु भएको छ भुकली इङ्ग्लिसमा। एन्ड देन 2 बजे चाहिँ श्रद्धा श्रेष्ठ र ममिना श्रेष्ठ बीच लाइभ कन्भर्सेसन। अनि 4 बजेको प्यानल चाहिँ थारू भाषामा हुँदैछ। प्रणव आकाशले चाहिँ मोडरेट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा 3 जना आज हुनुभएको राइटर्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ थारू बाल साहित्यको अवस्था के कस्तो छ भन्नेमा छलफल हुन्छ। एन्ड लास्ट डे
sad but true. Kailari ko celebration. Indra Chaudhary le Dangaura Tharuma पढ्नु भएको छ. Kailari त्यो read aloud 10 बजे हुन्छ. Evening मा फेरि मेरो सुमधुर स्वर सुन्नु हुने छ 5 बजे English मा. And then बीचमा चाहिँ मिठु थारू र प्रोमिना श्रेष्ठको बीच एउटा pre-recorded conversation हुन्छ. यो चाहिँ लाइभ हुँदैन तर तपाईले त्यही पेजेसमा हेर्न पाउनुहुनेछ. जसमा चाहिँ मिठुले अझै अस्तिमकी अनि अझ थप थारू आर्टहरूको कुरा छलफल गर्नु भएको छ. अनि 4 बजेको प्यानल डिस्कसन चाहिँ हामीले पुरै तरिकाले कन्फर्म चाहिँ भएको छैन तर हामी त्यो obviously त्यो दिन भन्दा अगाडि खबर गर्छु. यो चाहिँ मोस्टली अबाउट इमेजिनिङ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन नेपाल. So that's छोटकरीमा छोटकरी चाहिँ एकदम लामो के भन्नु पर्दा चाहिँ त्यही हो हैन. सो मैले सबैजनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ ग्यालरी भ्यूमा छ है. तपाईहरु सबैजना चाहिँ लाइभ हुनुहुन्छ. सो अलिकता यसो भिडियोमा आउनुहोस्. थ्यांक यू सबैजनालाई. 3.5 घण्टा भनेको थियो 2 घण्टा भयो तर सबैजना एकदम पेशेन्ट भयो. Any questions थियो कि? I don't know, Sushma, if there was any questions from the audiences or comments, please भनिदिनुस् न. या 2-3 जनाको क्वेशनहरु थियो. मैले कमेन्टमा चाहिँ उहाँहरुलाई लेखिदिएको थिएँ. सो तर धेरै जनाले अप्रिशिएट गरेर कमेन्ट गर्नु भएको छ. इलस्ट्रेसनहरु एकदम डिटेल एकदम राम्रो भएको छ. कथाहरु एकदम राम्रो भएको छ भनेर. अनि धेरै जसोले छविलाल जीलाई विश पनि गर्नु भएको छ. अनि सो एउटा क्वेशनको आन्सर चाहिँ यहाँ हामीलाई एकजनाले चाहिँ क्वेशन सोध्नु भएको छ. हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ अडियन्स टार्गेट कसलाई टार्गेट गर्नु भएको भनेर. सो हाम्रो चाहिँ बुकहरु 4 वटा ल्याङ्ग्वेजमा छ. फर्स्टमा थारूमा हामीले बुक निकालेका थियौं. सो त्यो पछि चाहिँ हामीले इंग्लिश र नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेका थियौं. सो तपाईले यो वीक भरि फलो गर्नु भयो भने हाम्रो डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा कथाहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो कन्भर्सेसनमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु. And yeah, thank you everyone. सबैले जोइन गरिदिनु भएकोमा एन्ड सुनिदिनु भएकोमा. मुना एकचोटि बोलेको भाषाहरु चाहिँ जुन हाम्रो पछिको कन्भर्सेसनहरुको भाषाहरु हुन्छ नि त्यसको बारेमा भने थियो मैले मिस गरे. धेरै जसो हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ नेपाली र अंग्रेजी मिसाएर हुन्छ. बढी नेपाली हुन्छ. जुन 4 तारिखको प्यानल डिस्कसन चाहिँ थारू भाषामा नै हुन्छ, दङ्गौरा थारूमा. अनि उबाहाङको टक विथ अलिना माइट बी मोर इंग्लिश देन नेपाली. तर हाम्रो एकदम मिक्स मोस्टली नेपाली र इंग्लिशमा हुँदैछ त्यो. अर्को चाहिँ हाम्रो पोस्टरमा फर्स्टमा दङ्गौरा थारूमा चाहिँ दङ्गौरो भएको थियो मिस्टेकनली. सो त्यो फेरि हामीले चेन्ज गरेका छौं. हाम्रो ऑडियन्स र हाम्रो साथीहरुलाई त्यो भन्न चाहन्छु. Thank you. हामीलाई यस्तो सुझावहरु दिइरहनुस्. हामी nothing is perfect. We're not perfect, but if we keep working together and we don't want to be perfect actually, you know, like सबै सँगै काम गर्नु अनि त्यो अलिक चित्त बुझ्दो काम गर्नु नै is best. Shall I अरुलाई Shall अनि हामीहरु भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अहिले डाक्टर कृष्णराज सर्वाहरी, हाम्रो शान्ति चौधरी, हाम्रो छविलाल कोपिलाले हामीलाई अपनाएर तपाईहरुसँग काम गर्न दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद. आई थिंक हामीहरुलाई चाहिँ अब यु नो तपाईहरुले यति वर्ष लगाएर भाषाको मुभमेन्टमै लागेर यो गर्नु पर्छ भनेर धेरै वर्ष भयो लागिराख्नु भएको छ हैन. हामीहरु भनेको चाहिँ एकदम अहिले पछि नै आइराको हो. त्यो भएर हैन हामीले अब जे मिस्टेकहरु गर्छौं जसरी पनि अगाडि जाने बेलामा हामी कोसिसै गर्ने हो. तर तपाईहरुले हामीलाई अपनाएर सँगै काम गर्न दिनु भएकोमा चाहिँ एकदम धन्यवाद.
अनि एउटा लास्ट एउटा कुरा सो मुनाजीले अघि पनि मेन्सन गर्नुभइसक्यो तर सबै यो बुक्सहरू चाहिँ सबै ल्याङ्ग्वेजेस दङ्गल र थारू 12 जिल्ला नेपाली अनि इङ्ग्लिस सबै ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ लेट्स रिडमा अलरेडी अभाइलेबल छ सो तपाईँहरूले लेट्स रिडको वेबसाइटमा जानुभयो या एप डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ सजिलैसित पढ्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो प्रिन्टमा पनि लिएर आउने छिटै लिएर आउन खोज्छौँ छिटै लिएर आउँछौँ तर अहिलेको लागि चाहिँ डिजिटलमा पनि अलरेडी लाइक अभाइलेबल छ सो तपाईँले इजिली त्यो लेट्स रिडको वेबसाइटमा letsreadasia.org मा गएर सबै किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ मुना म्युटमा छ थ्याङ्क यू अल सबै तपाईँहरू सबैको समयको लागि अनि धैर्यताको लागि अनि यो एकदमै इन्टरनेट प्रब्लम्स डिभाइस प्रब्लम्स कता कताबाट सबै यहाँ आउनु भएको छ अनि जो हाम्रो अडियन्सेस पनि हुनुहुन्छ उहाँले एकदम राम्ररी लामै तरिकाले बसेर हेर्नु भएको छ थ्याङ्क यू फर यर पेसेन्स हुन्छ यस्तो माथि तल हुन्छ तर really appreciate your patience on this. Please तपाईको साथीहरूलाई पनि ल्याउनुहोस् अब यो एक हप्तामा तपाईको आफ्नै घरको आरामबाट इन्टरनेट छ भने हेर्न पाउनु हुनेछ अनलाइन यो सबै हाम्रो अनलाइन महोत्सव यो सानो फेस्टिभल so please join us, please spread the word and thank you everyone today for being here in this time. Today was so enjoyable. Every day same bhairate aaj ekdam ramailo bhayo so thank you sabaiलाई namaste.